किसी मड़ी मसान कबर देह दा नाम नहीं जपना गा। अज साडे संसार दे विच कुछ हो रहा सच है। इहदा मतलब जदों गुरु नानक साहब ने वचन उच्चारण किया उदों भी ये कुछ होवेगा, सच्चाई आ होवेगा जरूर। अज अज भी है। ये हटिया क्यों नहीं? क्योंकि साडी जां तां बेवकूफ़ी है, असीं मूर्खां, जां असीं लोभ लालच विच चलाकियां विच फसे हुए हैं। बस आही कारण आ, होर कोई कारण नहीं। ते अज दे बंदे नूं जे आपां चैक करके वेखीए, बंदे दी बिरती है जिहड़ी वो सच्चा लोभी बिरती बन चुकी आ। बंदा सियाणप नूं छड्ड के चलाक बन चुक्या गा ते चलाकियां दे विच हर काम करदा। चलाकी दे विच कीता होया काम, मूर्खता दे विच भिज के कीता होया काम, चेता रखियो वो सिरे नहीं चढ़दा गा। इस करके सतगुरु गुरु नानक साहब ने बख्शिश की आ, क्या जप जपूं बिन जगदीशै, बिना जगदीश तो। जगदीश का अर्थ की है? जगदीश्वर, भाव रब परमात्मा, जगत नूं पालण वाला, जगत दा ईश्वर। बिन जगदीशै मैं नाम क्यों जपां, रब नूं छड्ड के, परमात्मा नूं भुल के, राम नूं भुल के, अल्लाह नूं भुल के मैं क्यों इस दुनियावी चक्कर दे विच फसां? की लोड़ है, की जरूरत है, की मतलब है? बस असी भी इन्नी पंक्ति सुन के इस जिंदगी दे विच अपना लीए भी परमात्मा जी तेथों बिना असी किसी होर नूं नहीं मन्नांगे, नहीं पूजांगे, नहीं जपांगे, नहीं अराधांगे। जे अराधांगे तां तैनूं ही अराधांगे। पूरा प्रभ अराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया। पूरे के गुण गाओ, पूरे दे गुण गाउणे ने, पूरे नूं अराधना। पूरे तो बिना अधूरे दी सियाण नहीं कढणी। ये मैं अपनी जिंदगी दे विच दावा कर लवां। गुर कै शब्द महल घर दीसै। गुरु साहब जी कहते गुर कै शब्द, जगत दे मालक परमात्मा दे सिमरन तो बिना होर कोई जाप नहीं जपदा ते ओदे तो बिना मैनूं होर कोई घर भी नहीं दिसदा। सो दर तेरा केहा, सो घर केहा। कल मैं लभदा सी भी तेरा घर किहो जा, तेरा दर किहो जा। अज मैनूं पता लग गया वो मालक परमात्मा दे घर दा, रब जी दे दर दा, रब जी दे महल दा। ते हुण मैनूं परमात्मा दा महल, रब दा घर हरेक थां तो नज़र आ रहा। भाव रब दा घर हरेक थां ते नज़र आउण तो भाव की है, मतलब की है? मतलब ये है, जदों आपां गुरु की पावन बाणी पढ़दे हां, सब मैं जोत जोत है सोए। यही बाणी पढ़ी है ना भी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਆ। जिस शरीर विच रब दी जोत है, प्रभु परमात्मा दी जोत है, वो शरीर रब दा घर ही है, परमात्मा दा घर ही है ना। ते हुण सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ जोत दिसण लग गई ते हुण परमात्मा दा जिहड़ा घर आ वो हर थां ते है। सभै घट राम बोलै। पातशाह ने लिखिया ना बाणी ते सारे घटावां दे विच वो प्रभु परमात्मा आप बोलदा। ते जदों वो सारे शरीरां विच आप बोलदा है तां हरेक शरीर रब दा घर आ। ते फिर मैं रब दे घर दा कदे भी बदसलूकी नहीं करांगा। रब दे घर नूं कदे भी मैं भन्नांगा नहीं। रब दे घर नूं कदे मैं तोड़ांगा नहीं। रब दे घर नाल कदे मैं धोखा बेईमानी नहीं करांगा। वो चाहे मेरा अपना शरीर रब दा घर होवे ते चाहे मेरे नाल दे दोस्त मित्र गुआंढी दा शरीर रब दा घर होवे, किसे दा होवे। मैनूं हुण पता लग गया रब दा घर आ शरीर है। एक गल इत्थे होर चेते रखियो, जे आपां सारे ही इवें मन लईए भी आ शरीर जिहड़ी मनुखा देह आ ये रब दा घर आ, ते जदों ये मन लिया ना ते फिर कुदरती सुभाव बंदे दा आपां बेशक ना आम बंदे नूं वेख लईए, खास नूं वेख लईए, नशे तो रहत नूं वेख लईए जां नशे वाले व्यक्ति नूं वेख लईए, छेती छेती बंदा जिहड़ा सियाणा गा, चाहे वो नशा भी क्यों ना करदा होवे, माफ करना इत्थे आपां उदाहरण लै रहे हां, ते वो बंदा ना जिहड़ा भी भाव
ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਆਦਿਕ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੇਵਕੂਫੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੂਰਖ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭੱਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਆਦਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਨਾ ਜਰਦਾ, ਨਾ ਬੀੜੀ, ਨਾ ਸਿਗਰਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਭਜਨ ਮਿਲਦਾ, ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪਾਈ, ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮਿਲਣਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਐਡੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਘਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਆਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮਾਲਕ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਲੱਗੈ ਪਛਤਾਣੇ, ਜਮਦਰ ਵਾਧੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਔਂਕੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਭਾਏ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਪੱਥਰ ਮੂਰਤੀ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਪਛਤਾਣੇ। ਉਧਰ ਮਨਮਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੱਲਾ ਕੇਵਲ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਵਾ। ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਮਦਰ ਵੱਧੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਾਰੇਗਾ, ਝੱਲਣੀ ਪਊ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਆਦਿਕ ਤੈਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਵਿਛੜ ਗਏ। ਜਮਦਰ ਵਾਧੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਠੋਕਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕੇ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਆ, ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਬੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮ ਬੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਲੀਡਰੀ, ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਰਕ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ। ਸਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਬੰਤ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਬੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਗੰਦਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਜਮਦਰ ਵਾਧੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੱਚ ਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਬੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਿਰਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਨਰਕ ਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਸਿਆਣੇ ਦਾਨੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਊ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜੂ, ਦਾਨੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜੂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਬੰਤ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਬੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਦਰਅਸਲ ਉਹੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਲਵੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਉਹੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਲਵੇ।
ਉਹੀ ਜਵਾਨੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਹੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਆਪਾਂ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਬੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਬੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ, ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਈਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ, ਅੱਗੇ ਸੁਖ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਈਹਾਂ ਸੁੱਖ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ, ਮੁਕਤੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਮਦਰ ਬਾਧੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਲੈ ਆਵੇ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਹੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਕਿਆ ਲੈ ਆਵੇ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਹੇ। ਕੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੀ, ਧਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਰਾ ਬੈਠਾ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਐਸੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਟੈਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮੇਲ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਭਇਆ ਬਾਬੀ ਭੇਵ। ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਪਰਨੀ ਖੇਡ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਆਦਤ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਛੇਵਾਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਤ, ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੱਤਵਾਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸ। ਅੱਠਵਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ। ਸੱਤਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜੁੜਦਾ ਜੋੜਦਾ।
अठवें क्रोध हुआ तन नास, फिर क्रोध की अवस्था बन गई। चलो कहण तो मुराद भी बंदा पीढ़ी दर पीढ़ी दर दर पड़ा पड़ा स्टैप बाय स्टैप चलदा चलदा गुरु नालों दूर हुंदा गया। रब नालों कह लो, परमेश्वर परमात्मा नालों कह लो। रब दा प्यारा कोई बिरला ऐसा जीव होवेगा जिने अपने ध्यान नूं जिमें 9 महीनों के पड़ाव विच जोड़िया सी, इवें धरती की कुख गोद विच आके रब नाल अपने आप नूं जोड़िया होवे, कोई बिरला होवेगा। गुरु साहब जी कहंदे उन्हां विरलियां दे विच असीं अपना नाम लिखवाउणा। चेता रखो, पोजीशनां ना सारियां दियां नहीं पैंदियां, बिरले बिरलियां दियां पैंदियां ने। फिर ये ओ दाने सज्जण हुंदे ने जिहड़े धरती ते रहिंदियां होइयां प्रभु परमात्मा नाल जुड़ जांदे ने, फिर वो पोजीशन दे पात्र बन जांदे ने। पास भी बहुत हो जांदे ने, फेल भी बहुत हो जांदे ने। पोजीशन वो 3 दी पैंदी आ, सैंकड़िਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਪੈਂਦੀ है ना। इवें जिवें असीं मालक परमात्मा नाल जुड़ के अल्लाह भगवान दी रजा विच रहिंदियां होइयां पोजीशन दे पात्र बनना, ਵਧਾਈ दे पात्र बनना, चंगियां दी लैन विच आउणा, वधिया सियाणियां दी लैन विच लगना है। फिर असीं कह सकदे हां असीं फिर शरीर छड्डण तो पहिलां पहिलां परमात्मा दे नाम रूपी धन नूं इकत्तर करना शुरू कर दिता, ते जदों नूं शरीर छड्डना उदों नूं मेरे कोले नाम रूपी धन बहुत हो गया। उदाहरण वजों रोज़ अद्धा घंटा 20 मिनट 10 मिनट 5 मिनट जिन्ना वक्त सानूं मिलिया असीं मालक दा जस सुनिया भी, मालक दा जस कीता भी, मालक दी वडियाई विच अपने आप नूं लाया भी। यही 5-5 मिनट 2-2 मिनट अद्धा अद्धा घंटा समा पा के बहुत बड़ा खजाना बन जाएगा। जिवें 10-10 रुपये रोज़ कढ़ी जाइए ना तो वह भी बहुत बड़ी पूंजी बन जाती है, वह भी बहुत बड़ी कराशी बन जाती है। इवें जिवें संच हर धन पूज सतगुर सोड़ सगल बकार, एक एक औगण कढ़ी चल, एक एक गुण प्राप्त करी चल। फिर तू जमन मरण तो रहत हो सकदा, फिर नहीं कहा जा सकदा भी तू खाली हथ आया सी ते खाली हथ जावेंगा। फिर तू प्रभु परमात्मा दे नाम नूं नाल लेके आया सी ते प्रभु परमात्मा दा नाम जपदियां जपदियां शरीर छड्ड देगा। फिर अगे पातशाह जी कहंदे ने सिर जमकाल से चोटां खाहे बिन गुर शब्द न सुटश कोई। जमकाल दियां जिहड़ियां चोटां नेगीਆਂ ਇਹ पै ही रहीਆਂ ने। रोज़ आपां जपजी साहिब दी बाणी विच भी पढ़दे हैं ना, मन्नै मोह चोटां ना खाए। जे आपां गुरु की गल मन ली ना फिर सानू किसी तरह की कोई चोट नहीं वजनी, सट नहीं वजनी, ठोकर नहीं वजनी। जे गुरु की गल मन ली तां मन्नै मोह चोटा ना खाए। अच्छा वो चोट केड़ी आ? दुनियावी तलते, कोई डंडा, कोई सोटी, थप्पड़, कोई तीर नेजा, आ चोट आ ना। वो चोट केड़ी है? वो चोट वकारां दी चोट आ, वो चोट गंदे कम्मां दी आ, वो चोट वो कम्मां दी आ जिहड़े कम गुरु नूं फिट नहीं। बस वो तुसीं सारा जाणदे हो, उस चीज़ की चोट आ गई। फिर पातशाह जी कहंदे उन्हां चोटां तों बचेगा। जिवें अज दे समय च बहु गिणती लोकां दी आ जिहड़े काम दी चोट खा रहे ने, बहु गिणती उन्हां लोकां दी जिहड़े क्रोध दी चोट खा रहे ने, लोभ दी, मोह दी, हंकार दी चोट खा रहे ने। हुणे आपां पढ़िया सी ना, जिसके अंतर राज अभिमान, अभिमान मीनज हंकार। किन्नियां नूं हंकार होया पिया, गुरु साहब कहंदे सो नरक पाती होवत सवान, वो नरकां दा कुत्ता बन गया। नरकां दा कुत्ता बनना ही बहुत बड़ी चोट आ। कुत्ता तां बनना पर नरकां दा नहीं बनना। कुत्ते दा बनना ना, कुत्ते वो भी आ जिहड़े घरां दे विच पालतू वफादार कुत्ते ने, जिहड़े भाव मनुख दे वांगू ही जिंदगी जिउंदे ने, सोहनी जिंदगी जिउंदे। आपां कह सकदे हां वफादार कुत्ते, उन्हां दी उदाहरण भी गुरु साहब ने दित्ती आ। कुत्ते वो भी ने जिहड़े भुखे मरदे गंद च मूँह मारदे ने। फर्क दोवां कुत्तियां दा फर्क हैगा। गुरु साहब ने दोवां कुत्तियां दी उदाहरण दित्ती है कि मालक जी कहंदे कुत्ते बनना जरूर आ, पर बनना किहड़े आ? वफादार बनना, अपने मालक दे दर दे कुत्ते बनना।
हौं कूकर तेरे दरबार, भौंकै आगै बदन पसार, मैं तेरे दर दा कूकर हाँ। मालक जीओ ते तेरे दर दे विच जेड़ा भी कोई सन लाऊगा, आके कोई टोकूगा, आके कोई वड्डूगा, ते मेरा फर्ज आ कट्टना, मेरा फर्ज आ बोलना, मेरा फर्ज आ वड्डना। मैं आ कुत्ता बन गया, मैं नरकां दा कुत्ता नहीं। जो जाना मैं जो बनबंत, गल हंकार दी है ना, किन्नी हंकारी बिरती बंदे दे जीवन विच झोटा मार रही है। जो जाना मैं जोबन बनत, सो होवत विष्टा का जंत। गंदगी दा भाव कीड़ा बन गया, कौन? जवानी च। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਥੱਪੜ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੱਪੜ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਥੱਪੜ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੀ ਆ? ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕਣਾ, ਥੱਪੜ ਖਾਣੇ, ਕਾਮ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਥੱਪੜ ਖਾਣੇ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਥੱਪੜ ਖਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥੱਪੜ ਖਾ ਰਹੇ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ, ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲਵਾਤੀ, ਪਰ ਪਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗਾ? ਫਲ ਕੌਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਭਾਈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਸੋਚ ਲਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹੀ ਚੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਏ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਏ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਰਜੀ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕਾ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰ ਆ, ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ 2-4 ਇਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭੱਜ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲੀ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਗਿਆ। ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਓਹੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਚੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਾਏ, ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਅੱਗ ਚੱਲ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੱਚ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਮੌਤ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਆਊਗੀ, ਮੌਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਊ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ। ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖ, ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬੁਢੇਪਾ, ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਬਚਪਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕੜੇ ਜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਿਓ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ।
ये जरूर वेखना पऊगा भी उहदी भावना, उहदा जीवन, उहदे अंदर दी विरती वो कित्थे रुकी हुई आ। जिहड़ी पहिलां आपां गल कीती है, क्या जाप जपूं बिन जगदीशै, भी मैं मालक दा नाम तां जपदा, पर जपण तो भाव की है, पिछे मतलब की आ। मेरे पिछे कौन खड़ा? जे राम कहा, राम दे पिछे कौन आ? जे वाहिगुरू कहा, वाहिगुरू पिछे कौन आ? जे अल्लाह खुदा भगवान कहा, उहदे पिछे कौन आ? ये वेखना गा। चलो सतगुरु पातशाह नूं कहा भी फिर मैनू मौत तो बचा लो। गुरु साहब ने कहा गा कि तैनू कदे मौत नहीं आवेगी। बाबे नानक ने सच्ची गल कही, मौत कदे भी नहीं आवेगी। ते चेता रखियो, जिहड़ी गल कही ना मौत कदे भी नहीं आवेगी, ते बाबा बुढ़ा जी नूं मौत आई भी नहीं। दूजी गल, सरीरक मौत भी तू मंग मंगेगा, जानी कि इवें नहीं तैनू मंग मंगनी पऊगी। ऐ झोली अड्ड के ना खैर मंगनी पऊ। जिवें अज जिंदगी मंगी है ना, लम्मी उम्र मंगी आ, ते मौत भी तैनू मंगनी पऊगी। आ बख्शिश बाबे नानक ने कीती सी। फिर सच्चाई आ, बाबा बुढ़ा जी 125 साल की उम्र दे होके शरीर छड्डिया सी। एंड ते बाबा बुढ़ा जी ने 6वें पातशाह दे दर ते खड़ के बेनती कीती सी, दातिया बड़ा कुछ वेख लिया, बड़ा कुछ हंडालिया, हुण तां इवें ना गोडे च गोडे वजदे फिरदे ने, हुण तां जान कढ ही लै, रहण दे, बस बहुत कुछ वेख लिया। मंगी सीगी अपने आप ने। चेता रखियो, जो सरीरक तल ते मौत दा आउणा सुभावक आ, वो वखरी गल आ, पर इतिहास ने सानू कुछ समझाता मंग मंगी आ। ते जमीर दी मौत कदे बाबा बुढ़ा मरे ही नहीं गा ना। बचपन विच बाबे नानक नाल जुड़ गया, जवानी भी गुजर गई, अध खड़ उम्र भी गुजर गई, बुढ़ेपा भी गुजर गया। एक दिन भी बाबा नानक दा बचन जिहड़ा अधूरा नहीं होया, पूरा ही होयागा। बाबा बुढ़ा जी ने कदे अपनी जिंदगी नूं नरक वाले पासे नहीं ले गए, जवानी भी गुजरी आ। बस कहण तो भाव साडी उम्र कित्थे आ, किवें आ, उस अवस्था दे विच पहुंच के असीं वेख सकदे आ। बचपन विच हाँ बाबा बुढ़ा जी तो मत ले लईए, जवानी विच हाँ बाबा अजीत सिंह तो मत ले लईए, जीवन सिंह तो मत ले लईए। बुढ़ेपे विच पहुंच गए तो गुरु अमरदास महाराज जी नूं पुछ लईए भी सच्चे पातशाह तू सानू बल दे दे, ताकत दे दे, जरूर मालक किरपा करेगा। अगे पातशाह जिक्र करते ने, पखंड कीनै मुक्त ना होए, अपनी जिंदगी जिन्ना मर्जी टकवंज पखंड करदा रह, कदे भी मुक्ति नहीं मिल सकती। जिन्हों आपां कह दईए तू अंदरों आजाद नहीं हो सकेगा। अंदरों आजाद तां मुक्त तां तू तां हो सकेगा जे मालक वाहिगुरू नाल जुड़ेगा। सो इस करके सतगुरु पातशाह ने अज की इस पावन बाणी की विचार विच जुड़न की गल कीती आ, एक परमात्मा का नाम जपण की गल कीती आ, एक परमात्मा नाल जुड़ के जवानी बचपन बुढ़ेपा संभालण की कीती आ, चोटां तो बचण की गल कीती आ। सो इत्थे समाप्ति आ। भुलां दी खिमा। सब दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महल